ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम गुरुदेवो महादेवो गुरुदेवः सदाशिवः गुरुदैवात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। हंसाय भुवनध्वान्तध्वंसाय अमिततेजसे हंसवाहनरूपाय भास्कराय नमो नमः। वेदांगाय पतंगाय विहंगारूढगामिने हरिद्वर्णतुरंगाय भास्कराय नमो नमः। भुवनत्रयदीप्ताय भुक्तिमुक्तिप्रदाय च भक्तदारिद्र्यनाशाय भास्कराय नमो नमः। लोकालोकप्रकाशाय सर्वलोकैकचक्षुषे लोकोत्तरचरित्राय भास्कराय नमो नमः। सप्तलोकप्रकाशाय सप्तसप्तेरथाय च सप्तद्वीपप्रकाशाय भास्कराय नमो नमः। मार्ताण्डाय द्युमनये भानवे चित्रभानवे प्रभाकराय मित्राय भास्कराय नमो नमः। नमस्ते कमलानाथ नमस्ते कमलप्रिय नमः कमलहस्ताय भास्कराय नमो नमः। नमस्ते ब्रह्मरूपाय नमस्ते विष्णुरूपिणे नमस्ते रुद्ररूपाय भास्कराय नमो नमः। सत्यज्ञानस्वरूपाय सहस्रकिरणाय च गीर्वाणभीतिनाशाय भास्कराय नमो नमः। सर्वदुःखोपशान्ताय सर्वपापहराय च सर्वव्याधिविनाशाय भास्कराय नमो नमः। सहस्रपत्रनेत्राय सहस्राक्षस्तुताय च सहस्रनामधेयाय भास्कराय नमो नमः। नित्याय निरवध्याय निर्मलज्ञानमूर्तये निगमार्थप्रकाशाय भास्कराय नमो नमः। आदिमध्यान्तशून्याय वेदवेदान्तवेदिने नादबिन्दुस्वरूपाय भास्कराय नमो नमः। निर्मलज्ञानरूपाय रम्यतेजस्वरूपिणे ब्रह्मतेजस्वरूपाय भास्कराय नमो नमः। नित्यज्ञानाय नित्याय निर्मलज्ञानमूर्तये निगमा
स्वरूपाय भास्कराय नमो नमः। कुष्ठव्याधिविनाशाय दुष्टव्याधिहराय च इष्टार्थदायिने तस्मै भास्कराय नमो नमः। भवरोगैकवैद्याय सर्वरोगापहारिणे एकनेत्रस्वरूपाय भास्कराय नमो नमः। दारिद्र्यदोषनाशाय घोरपापहराय च दुष्टशिक्षणधुर्याय भास्कराय नमो नमः। ओमानुष्ठानरूपेण कालमृत्युहराय च हिरण्यवर्णदेहाय भास्कराय नमो नमः। सर्वसम्पत्प्रदात्रे च सर्वदुःखविनाशिने सर्वोपद्रवनाशाय भास्कराय नमो नमः। नमो धर्मनिधानाय नमः सुकृतसाक्षिणे नमः प्रत्यक्षरूपाय भास्कराय नमो नमः। सर्वलोकैकपूर्णाय कालकर्माघहारिणे नमः पुण्यस्वरूपाय भास्कराय नमो नमः। द्वन्द्वव्याधिविनाशाय सर्वदुःखविनाशिने समस्तापत्रयघ्नाय भास्कराय नमो नमः। कालरूपाय कल्याण मूर्तये कारणाय च अविद्याभयसंहर्त्रे भास्कराय नमो नमः। भास्कराय नमो नमः। भास्कराय नमो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ವೇದಾಂತ ಕೇಸರಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮಹಾಶ್ವೇಗಳವರ ದಿವ್ಯಪಾದ ಪದ್ಮಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಣೆಮಣೆದು ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ನಿಧಿಗಳು, ವಿಶ್ವಸಂತರು, ಸರಳತೆಯ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಗಳು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರಾಧ್ಯರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬುದ್ಧಿಜಿಯವರ ಶ್ರೀಚರಣಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಿಸಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಸತ್ಸಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬ್ರಹ್ಮವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿರುವ ಪೂಜ್ಯರಿಗೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾನವನ ಜೀವನ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಾಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ರೀತಿಯಿಂದ ಮನಸ್ಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಕ್ರಮ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದಿವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಗುರಿ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಚೌಕಟ್ಟು, ಶಿಸ್ತು, ಸಂಯಮ
ಸಮಯ ಪರಿಪಾಲನೆ, ಚಾರಿತ್ರ್ಯ, ನಡತೆ, ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ, ಜ್ಞಾನ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೇಕು. ನಾವು ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಲೌಕಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಬಯಸುವುದು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಗುರಿಗಳು ಲೌಕಿಕ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಗುರಿಗಳನ್ನೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ, ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ, ತಮ್ಮ 100 ವರ್ಷದ ಜೀವನ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಳೆಯಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಳೆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವುದು? ಹಿಂದಾಗಿ ಹೋದ ಮಹಾತ್ಮರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದರು? ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂಥ ಲೌಕಿಕ ಗುರಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯರಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಗುರಿಯಿಂದ ನಾವು ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಧನ್ಯ ಅನಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೌಕಿಕ ಗುರಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನ ಇದು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಯಶಸ್ಸು ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಖಾಯಮಾಗಿ ವಿಜಯಶೀಲನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷಣ ಗೆದ್ದಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣ ಅವನು ಸೋಲಲೇಬೇಕು. ಅವನನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾರೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ವಿಜೇತ ಆಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಗುರಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದು ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಫಲ ಪರಮ ಶಾಂತಿ, ಪರಮ ಸಂತೋಷ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಗುರಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವು. ಮಹಾತ್ಮರು ಸಾಧಿಸಿದಂತಹ ಗುರಿಗಳು ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವಂಥವು. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖದ ಇಚ್ಛೆ ಇರ್ತದ ಅವನು ಲೌಕಿಕ ಗುರಿಯ ಹಿಂದೆ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿರ್ತದ, ಯಾವಾತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಚಕ್ಷು ತೆರೆದಿರ್ತದ, ಆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಲೌಕಿಕ ಗುರಿಯತ್ತ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸಮಗ್ರವಾದ 100 ವರ್ಷದ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನವನ್ನೇ ತನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾನ. ವಿವೇಕದ ನೇತ್ರದಿಂದ 100 ವರ್ಷದ ಜೀವನವನ್ನೇ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕಾಣಬರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ಏನದ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ಲೌಕಿಕ ಗುರಿಗಳು ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸೋದು, ಒಂದು 10 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು. ಆ ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು, ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಸುವುದು, ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಿ ಬರುವುದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಜಯ ಜಯಕಾರ ಹಾಕುವಂತೆ ಕೀರ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗುವುದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರದ ಹುದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂರುವುದು, ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಇವನು ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು, ಹಂಗ ಅಂಥ ವಿದ್ವತ್ತ ಗಳಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕಾರದ ಅಸಂಖ್ಯ ಗುರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ
ಮುಂದಿರ್ತಾವೆ ಲೌಕಿಕ ಗುರಿಗಳು. ಆ ಎಲ್ಲ ಗುರಿಗಳು ಅವುಗಳ ಅಂತಿಮವಾದಂತಹ ಫಲ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಅಶಾಂತಿಯೇ ಹೊರತು ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನಗಳಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರೂ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಿಂದೆ ಓಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಓಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಿದರು, ಬರೀ ಈಗಿನವರು ಅಷ್ಟ ಓಡ್ತಾರಂತಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಓಡ್ತಾನೆ ಬಂದರು. ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಓಡಿದರು, ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಪಂಡಿತರು, ಮಹಾನ್ ಮಹಾನ್ ಕವಿಗಳು, ಗಾಯಕರು, ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಿದರು. ಯಾವ ಗುರಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಲೌಕಿಕವಾದ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಆ ಅಲ್ಪ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಅಲ್ಪ ಸುಖವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಗುರಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಓಡುವುದು. ಬರೀ ಅರ್ಥ ಕಾಮಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ಹೊರತು ಜನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ. ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೋಕ್ಷ, ಅಂತಿಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ಥ. ನಾವು ರೊಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಗಳಿಸಿದ್ರು ನಡೆದಿತ್ತು, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಇದು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂಥದ್ದದ. ಉಳಿದಂತಹ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಶಕ್ತಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಿವೇಕ ಶಕ್ತಿಯ ಜಾಗೃತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮೊಲ ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಾಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಅದ, ಅದು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಹಾರ, ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ತಾನೊಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವಿವೇಕನೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬುದ್ಧಿನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಇದೇ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಜ್ಞಾಶಕ್ತಿ, ವಿವೇಕ ಶಕ್ತಿ ವಿಕಾಸವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಅದ, ಹೆಂಗದನೋ ಹಂಗ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ ಇರಬೇಕು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ಬಂಧನವನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಲಾಕೆ ಯಾಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಶಕ್ತಿಯು ಅವುಗಳಿಗಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಗ್ರವಾದ ವಿವೇಕ ಶಕ್ತಿ ಅದ, ಸಾರಾಸಾರ ವಿವೇಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಳೆದು ತೂಗಿ ನೋಡಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ. ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವುದು ಸರಿ ಅದ, ಯಾವುದು ತಪ್ಪದ, ಯಾವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಳಿತದ, ಯಾವುದು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ತದ, ಯಾವುದು ಮೋಹಕಾದ, ಯಾವುದು ಮೋಹರಹಿತ ನಿರ್ಮಲ ಜ್ಞಾನರೂಪವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ವಿವೇಕ ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಜ್ಞಾಶಕ್ತಿ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಈ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಈ ಊರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಈ ಜಾತಿಯವರು ಅಲ್ಲ, ಲಿಂಗದವರು ಅಲ್ಲ, ವರ್ಣದವರು ಅಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ಅಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನದೀವಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಬರೀ ಪುರುಷನಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣ್ತದ, ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣ್ತದ,
ತಾಯಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬರೀ ಮಕ್ಕಳಷ್ಟೇ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ತಂದೆಯಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬರೀ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಪ್ರಪಂಚ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣ್ತದ. ಶರೀರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಯುವಕನೋ ವೃದ್ಧನೋ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣ್ತದೆ. ಈ ಊರಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು, ಈ ಊರಿನ ಜನ ಇಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮೀರಿ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಚಕ್ಷು, ವಿವೇಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತವಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಮಹಾನುಭಾವರೇ ಮಹಾನ್ ತಪಸ್ವಿಗಳು. ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಗುಡಿಸಲದಲ್ಲೇ ಬದುಕಿದಂಥವರು. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಗ ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ, ವಜ್ರ, ವೈಢೂರ್ಯಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಅರಣ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ಬದುಕಿದಂಥವರು. ಆದರೆ ಅವರು ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳೇನಲ್ಲ, ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಗಿಟ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಿದರು. ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಯಿತು. ದೇವರಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗಿರವ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರವ ದೇವರಲ್ಲ. ದೇವರಂದ್ರೆ ಏನದು? ಅದೊಂದು ಶಕ್ತಿ, ಅದೊಂದು ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇನು ಹೊರಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ. ಅದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸತ್ಯ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಒಂದಾದರೂ ಅವರೇ ಮಹಾತ್ಮರಾದರು. ಆ ಮಹಾನ್ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನ ಧ್ಯಾನ ತಪಸ್ಸುಗಳಿಗಾಗಿ ಕಳೆದರು, ಜಪ ತಪಗಳಿಗಾಗಿ ಕಳೆದರು, ವ್ರತ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಕಳೆದರು. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಯ್ದಾಡಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯದ್ಗತ್ವಾ ನ ನಿವರ್ತಂತೆ ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಂ ಮಮ. ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಪರಮಧಾಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನು ಸೇರಿದರು. ಈಗ ನಾವು ಹೋಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳು, ಸ್ವರ್ಗವಾಗಲಿ ನರಕವಾಗಲಿ ಭೂಲೋಕವಾಗಲಿ, ಯಾವ ಲೋಕವಾದರೂ ಸರಿ, ಯಾವ ಗತಿಯಾದರೂ ಸರಿ, ಹೊಳ್ಳಿ ಬರಲೇಬೇಕು, ಹುಟ್ಟಲೇಬೇಕು. ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ಚಕ್ರವನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ದಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿತಾರ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಅದ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗಳೇ ಬೇರೆ, ನಾವು ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ, ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡುವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿ ಬರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಹೆಂಗದಾವ? ಬರೀ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಮಾತುಗಳು. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಬದುಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಋಷಿಗಳು ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮತೆಗಳಿಲ್ಲ? ಈಗ ವಿಶ್ವವನ್ನ ಸಾರಾಸಾರ ಪ್ರಜ್ಞಾಚಕ್ಷುವಿನಿಂದ ಅಳೆದು ತೂಗುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಸದಾ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಜನಾಂಗ ಬರೀ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಮೇಧಾವಿಗಳು, ಮಹಾನ್ ಋಷಿಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಜನ ಅಷ್ಟು ಋಷಿಗಳಾದರು? ವಾತಾವರಣ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳಾದರು. ಇವತ್ತ
ಯಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಯಿತು. ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗದಂಗಾಯ್ತು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು 16-18 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 16 ಅಥವಾ 18 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಏನು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಉಳಿತದೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ದುರ್ಜನನಾಗುವುದು ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕಲಿತಾನೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕ ಪೂಜ್ಯನಾಗುವಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅದೇ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಕಲಿತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಅತಿ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸದು. ಒಂದು 10 ಎಕರೆ ಉತ್ತಿ ಬಿತ್ತಿ ಚಲೋ ತಂಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. 10 ಚೀಲ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ 40 ಚೀಲ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ನಡೆಯುವಂತ ಮನುಷ್ಯ ದಿವಸಕ್ಕೆ 60-70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆಯಬಹುದು. ಓಡುವಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಓಡಬಹುದು. ತಾಲೀಮ್ ಮಾಡ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಾಲೀಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವೆಲ್ಲ ಸರಳ ಅದಾವ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸ. ಬರೇ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಶಾಲೆ ಹೆಸರಸ್ಲಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ತದದು. ಉಪಯೋಗ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಗೃಹಸ್ಥರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳದಾರ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಯಾರ? ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳು ಚಲೋ ಬೆಳೆದ್ರಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ದಿನಾಲು ಎದ್ದವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕಲಿಸೇರೇನೋ ಅದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ದಿನಾಲು ಎದ್ದು ಜಪ ಮಾಡುವುದನ್ನ, ದಿನಾಲು ಎದ್ದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸೇರೇನು? ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸೇರೇನು? ಅವರಿಗೆ ಶಿಸ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಲಿಸೇರೇನು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ 4 ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕೀರ್ತಿ ಬೆಳೆದು, ಆವಾಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಂಶದ ದೀಪ ಭಾರತ ದೇಶದ ಕೀರ್ತಿಯ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿದ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು 4 ಜನ ಕುಡುಕರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಸೋತಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಹುಡುಗನ ತಪ್ಪಲ್ಲದು. ನೀವೆಲ್ಲ ಬೈತೀರಿ, ಆದ್ರೆ ಹುಡುಗನ ತಪ್ಪ ಅಲ್ಲದ. ಹುಡುಗನ ತಪ್ಪು ಒಂದೆಷ್ಟೋ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕೊಡುವ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಅದ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಹಂಗಾಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಹಾತ್ಮರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನದ, ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜದ, ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ. ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರಾದಂಥವರು ಪಾಂಡವರ ಗುರುಗಳು, ಪಾಂಡವರ ರಾಜ ಪುರೋಹಿತರು ಧೌಮ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅಂತ. ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ತೀರ್ಥ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉತ್ಕಚ ತೀರ್ಥ ಅಂತಿತ್ತು. ಆ ತೀರ್ಥದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಗ ಸಾಧನ, ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನ, ಭಕ್ತಿ ಸಾಧನ, ಕರ್ಮ ಸಾಧನ, ಈ 4 ಯೋಗ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಳುಗಿದ್ರು. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದ ಸದ್ಗತಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ 4 ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ, ಎರಡನೆಯದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ, ಮೂರನೆಯದು ಧ್ಯಾನ ಮಾರ್ಗ, ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ. ಈ 4ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಹೊಂತದ ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಾವು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು. ಆದರೆ ಋಷಿಗಳ ಮಾತ್ರ ಈ 4 ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರು ಪೂರ್ಣ ಯೋಗಜ್ಞರವರು. ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರಾದಂಥವರು ಧೌಮ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಹೀಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದಾಗ ಈ ಕಡೆಗೆ
ಗಂಧರ್ವ ರಾಜ ಅಂಗಾರಕರ್ಣ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು. ಅವನು ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದರೆ ಇಡೀ 3 ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಜನರೆಲ್ಲರೂ, ಶೂರ ವೀರರೆಲ್ಲರೂ ನಿಸ್ತೇಜರಾಗುವರು. ಅಂಥ ಅರ್ಜುನನ ಮುಂದೆ ಯಾರಾದರೂ ನಿಲ್ತಾರೆ? ಅರ್ಜುನ ಅಂದ್ರ ಸಾಕು, ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದರೂ ಅಂಗಾರಪರ್ಣ ಗಂಧರ್ವ ರಾಜ ಎದುರು ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾಡುವುದರೊಳಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಆತನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ. ಆಗ ಅಂಗಾರಪರ್ಣ ರಾಜ ಶರಣಾಗತನಾದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ. ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ನಡು ಮೊದಲು ವೈರತ್ವ ಇತ್ತು, ಈಗ ಬಂಧುತ್ವ ಬೆಳೀತು, ಮಿತ್ರತ್ವ ಬೆಳೀತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂಗಾರಪರ್ಣ ರಾಜ ಒಂದು ದಿನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ಪಾಂಡವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ, ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 2 ಕೆಲಸವನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಒಂದು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವ ಪೂಜಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದು, ಒಬ್ಬರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಇವೆರಡೂ ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿಗಿದ್ದ ಕಡೆಗೇಲಿದ್ದಂತೆ ಇವು. ಈ 2 ಕಡೆಗೇಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಶ್ರೀಮಂತನೂ ಪತನ ಆಯ್ತಾನ, ವಿದ್ಯಾವಂತ ಪತನ ಆಯ್ತಾನ. ಶರೀರಂ ಸ್ವರೂಪಂ ತಥಾವಾ ಕಲತ್ರಂ ಯಶಶ್ಚಾರು ಚಿತ್ರಂ ಧನಂ ಮೇರು ತುಲ್ಯಂ ಮನಶ್ಚೇದ ಲಗ್ನಂ ಗುರೋರಂಘ್ರಿ ಪದ್ಮೆ ತತಃ ಕಿಂ ತತಃ ಕಿಂ ತತಃ ಕಿಂ ತತಃ ಕಿಂ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾತನ್ನು. ಏನು? ಶರೀರಂ ಸ್ವರೂಪಂ. ಶರೀರ ಹೇಗದ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮನ್ಮಥನೇ ಈ ಧರೆಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಶರೀರ ಸುಂದರ. ರತಿದೇವಿಯೇ ಧರೆಗೆ ಅವತರಿಸಿದಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಅದ, ಅಷ್ಟು ರೂಪ ಅದ. ಚಂದ್ರನಂತಹ ಮುಖ ಅದ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ರೂಪವಂತರಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೂ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಮುಖ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ರೂಪ ಜ್ಞಾನವೇ. ಆದರೂ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರು ರೂಪವಂತರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ರೂಪ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತಥಾವಾ ಕಲತ್ರಂ, ಏನು ಅಂಥ ವರನೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನಾಗಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ಪತಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ. ಅಂತಹ ಕನ್ಯಾನೇ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸದ್ಗುಣ, ಸೌಶೀಲ್ಯ, ವಿನಯ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಪತ್ನಿ ಸಿಕ್ಕಳು. ಇಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಂಪತ್ತ ಯಶಶ್ಚಾರು ಚಿತ್ರಂ, ಯಶಸ್ಸು ಕೀರ್ತಿ, ಆತನ ಕೀರ್ತಿ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಹರಡಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರಿ ಕೇಳಿ, ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಕೀರ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಮೇರು ಪರ್ವತದಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ದಿನಾಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವನಿಗೆ. ಬೇಡದವರಿಗೆ ಬೇಡಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡುವಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಭೂಮಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಳುಕಾಳುಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಥೇನ ಲಗ್ನಂ ಗುರೋರಂಘ್ರಿ ಪದ್ಮೆ ತತಃ ಕಿಂ ತತಃ ಕಿಂ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬರೀ ನಾವು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗದೆ ಹೋದ್ರ, ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರ, ದೇವ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಎದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಏನ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು
ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಭೂಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೇವ ಪೂಜಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಗುರುಗಳ ಆರಾಧನೆ, ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು. ಇವೆರಡೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಜೀವನ, ಜಿಸ್ಕೆ ಜೀವನ್ ಮೇ ಗುರು ನಹಿ ಉಸ್ಕಾ ಜೀವನ್ ಅಭಿ ಶುರು ನಹಿ. ಯಾರ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲವೋ, ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅವನ ಜೀವನ ಇನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ವಯಸ್ಸು 80 ಇನ್ನು ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸು 10 ಇರಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಅವನ ದಿನಾಲು ದೇವನ ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರ ಅವನ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದರಂತೆಯೇ ಗಂಧರ್ವರಾಜ ಅಂಗಾರಪರ್ಣ ಹೇಳಿದ, ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾದ ನಿಷ್ಠೆ, ದೇವನಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾದ ನಿಷ್ಠೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ. ಎರಡನೆಯದು ಒಬ್ಬರ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂಥ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲಿದಾರ? ಅವರನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದು ಹೆಂಗ, ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗೋದು ಹೆಂಗ, ನಮ್ಗೆ ಸದಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಹೆಂಗ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾರ ಅವರು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿದರು ಪಾಂಡವರು. ಆಗ ಅಂಗಾರಪರ್ಣ ಹೇಳಿದ, ಇಲ್ಲೇ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಕಚ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಥ ಅದ, ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸುರಮ್ಯವಾದ ನಿಸರ್ಗ ರಮಣೀಯವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಧೌಮ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೋಕದ ಗೊಡವೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳೇ ಆಯಿತವರು. ಲೋಕದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿರುವಂತಹ ಧ್ಯಾನನಿಷ್ಠರವರು. ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮರು ಧರ್ಮಜ್ಞರದಾರ. ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಎಂಥವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರವರು. ಪುರೋಹಿತರು, ಗುರುಗಳು, ಮಹಾತ್ಮರು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯದು ನೈತಿಕ ಪರಿಶುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು, ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಶುದ್ಧ ಇರಬೇಕು, ಆಚಾರ ಶುದ್ಧರಾದಂಥ ಪುರೋಹಿತರು ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠತ. ಇವತ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವಾದರೂ ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮದಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೊಯ್ದಾಡಬಾರದು, ಅಷ್ಟು ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನಿಷ್ಠ ಇರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಅಂಥವರನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಗೋಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವೇದ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಧರ್ಮ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರಾಗಿರಬೇಕು. ಶಿಷ್ಯರು, ಭಕ್ತರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋರು ಇರಬೇಕು. ಅವರೊಂದು ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇವ ಬೇರೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲದು. ಅವನಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಬಂದಿರ್ತದ, ಅವನಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನೆಗಡಿ ಬಂದವನಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಔಷಧ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೀಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಅಂಗಾರಪರ್ಣ ಹೇಳಿದ, ಅಂತಹ ಪುರೋಹಿತ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು, ಅವಾಗ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡಿತೀರಿ. ಈಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಪುರೋಹಿತರು, ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮ ಅದು, ಈಗೂ ಇರ್ತಾರ. ಅವರು ಪೂಜಾ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಮುಖದಿಂದ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ತಪ್ಪಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಋಷಿಗಳು ಅಷ್ಟು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪೂಜೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ತಂಬಾಕು ತಿಂದ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅಂಥವ್ರ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು? ನೀವು ರುದ್ರಾರೇ ಮಾಡಿಸ್ರಿ, ಹೋಮಾರೇ ಮಾಡಿಸ್ರಿ, 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಮ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ. ಅಗ್ನಯೇ ಸ್ವಾಹ, ಅಗ್ನಯೇ ಇದಂ ನಮಃ ಹಿಂಗೆ ಮಂತ್ರ ಅಂದವರು ಹೋದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಮಂತ್ರ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಅದಾನ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ. ಅವನ ನೀತಿ ಸರಿ ಇರಬೇಕು.
ರಾತ್ರಿ ಕುಡಿದು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನ, ಮುಂಜಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕಟ್ಟಿ ಓದ್ತಾನ. ಇನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು? ಪೂಜಾ ಮಾಡಿಸದೇ ಇದ್ರು ಚಿಂತಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಂಥವ್ರ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಮಾಡಿಸಬಾರದು. ಧರ್ಮಜ್ಞರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಪುರೋಹಿತರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಧರ್ಮಜ್ಞರು. ಒಂದು ಕುದುರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜನ ರಥವನ್ನೇ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದನೋ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಧಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥವರು ಪುರೋಹಿತರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಧರ್ಮಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕು, ನೀತಿವಂತರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸದಾಕಾಲ ನಿಮಗಿರಲಿ ಅಂತ ಅಂಗಾರಕರ್ಣ ಹೇಳಿದಾಗ ಧೌಮ್ಯ ಋಷಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಭಗವನ್ನ ತಾವು ಕೃಪಾ ಮಾಡಿ ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆದ್ದು ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ವಿನಯದಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ವಿನಯದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಅಹಂಕಾರದೊಳಗಿರ್ತೀವಿ, ಯಾರಿಗೂ ಮಣಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನ ಬಹಳ, ವಿದ್ಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ, ಅಭಿಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತದ. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ, ಊರಾಗ ತೋರಿಸುವುದು ಬಹಳ. ಏನು ತಂದ್ರೂ ಬರೀ ಮಂದಿಗೆ ತೋರಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ ತರೋದು. ಮಿಕ್ಸರ್ ತಂದ ಮಂದಿಗೆ ತೋರಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ, ಫ್ರಿಜ್ ತಂದ ಎದಕ್ಕೆ? ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಫ್ರಿಜ್ ಐತೆ ತೋರಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಫ್ರಿಜ್ ತಗೊಂಡು. ಅದರಂತೆ ಒಂದು ಕಾರು ತಂದ, ಇವ ಈ ಊರು ಬಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ 4 ಜನ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕೆ ತಂದ? ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಐತಿ ಅಂತ ತೋರಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿ 10 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತಂದ. ಮುಂದೆ ಇದ್ದದ್ದು 1 ಎಕರೆ ಹೊಲ ಮಾರುದಾಯ್ತು. ಹಿಂಗಲ್ಲ, ವಿನಯದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಅದ. ಆಗ ಧೌಮ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಿದರು, ಧರ್ಮಾತ್ಮರಾದ ದೇವಾಂಶ ಸಂಭೂತರಾದ ನಿಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ಪುರೋಹಿತರಾಗದೆ ಇನ್ಯಾರಿಗಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಧೌಮ್ಯ ಋಷಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟರು. ಹೋಗುವಾಗ ದ್ರುಪದ ಮಹಾರಾಜನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ಸ್ವಯಂವರ ನಡೆದಿತ್ತು. ನಡೆದಾಗ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರು. ಸ್ವಯಂವರದಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯಯಂತ್ರವನ್ನ ಭೇದಿಸಿದ ಅರ್ಜುನ. ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? ಒಂದ ಮ್ಯಾಲ ಮೀನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ತಿರುಗುವಂತಹ ಚಕ್ರಕ್ಕ ಕೆಳಗ ನೀರಿರ್ತದೆ. ಕೆಳಗ ನೀರ ನೋಡಿ ಮೀನಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಮ್ಯಾಲ ಬಾಣ. ಈಗ ಎಲ್ಲೇನು ಹೊಡಿಲಕ್ಕ ಹೋದ್ರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಆಗಲಾರದಂತಹ ಅತಿ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸದು. ನೀರಾಗ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಲ ಹೊಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ಅದೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸುಲದಷ್ಟು ಸರಳ ಆಯ್ತದ. ಅಷ್ಟ ಮಾಡಿ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಧೌಮ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆಗೆ ದ್ರೌಪದಿಯ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಲಗ್ನದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಲಗ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಮುರಿದು ಬೀಳ್ತಾವಲ್ಲ, ಎದಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾವ? ಅವು ಲಗ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಹಿರಿಯರ ಮಾಡ್ಸವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದವರು, ಅವರು ಕುಡುಕರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳೋರು ಇವರು ಸ್ಟಾರ್ಕಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗಾದ ಬಳಿಕ ಇನ್ನು ಹೆಂಗ ಲಗ್ನ ಹೆಂಗ್ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ? ಲಗ್ನ ಮಾಡಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದ. ಹಿರಿಯರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಹಿರಿಯರ ಆಚಾರ ಶುದ್ಧರಾದ ಹಿರಿಯರಿರ್ಬೇಕು. ಪುರೋಹಿತರು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ ಲಗ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಧರ್ಮೇಚ ಅರ್ಥೇಚ ಮೋಕ್ಷೇಚ ನಾತಿ ಚರಾಮಿ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ವರನ ಕಡೆಯಿಂದ, ವಧುವಿನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಕಾಮದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರು ತೋರಿಸಿದ ಮಾರ್ಗ
ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮಂತ್ರ ಹೆಂಗತ್ತಾರಂದ್ರ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ಎತ್ತದ ಮಂತ್ರ ಹತ್ತಿರ್ತಾರ. ಅಂಥ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಇನ್ನು ಇವರು ಲಗ್ನ ಆಗಿ ಇವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಧ್ರುವನಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಹೆಂಗ ಸಾಧ್ಯ? ಆದರೆ ಧೌಮ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹಿಂಗ ಮಂತ್ರ ಅಂದ್ರು, ಹಿಂಗ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, 3 ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಲಗ್ನ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಮಂತ್ರಗಳು, ಅಂಥ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಪುರೋಹಿತರು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕು. ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗುಡಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಗುಡಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡೋರು ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧರಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಚಲೋ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಹರಕೆ ಹೊರ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಆಯ್ತಾ. ಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಪುರೋಹಿತರು ಪೂಜಾರಿಗಳಿರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪವಿತ್ರವಾಯಿತು. ಪೂಜಾರಿಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಊಟ ಮಾಡಿ ಆ ಬಳಿಕ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಗ್ ವ್ರತ, ನಿಮ್ಮ ಹರಕೆ ಹೆಂಗ್ ಪೂರ್ಣ ಆಗಬೇಕು? ಮೊದಲ ಅವರ ವ್ರತ ನಿಯಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಪೂರ್ಣ ಊಟ ಮಾಡಿದ, ವಿಠ್ಠಲನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೇನು? ಮೊದಲ ಅವ ಉಪವಾಸ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರ ಧೌಮ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಮಾತ್ರ ಸದಾಚಾರ ನಿಷ್ಠರು. ಹೀಗೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಂಡವರು ಬಂದಾಗ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಇದೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ ಇರ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಮಡ್ಡಿ ಜಮೀನು ಅಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಬೆಳಿಲಾರದಂತಹ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟ. ಅರ್ಧ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಅಂತ ಕರೆದ್ರದ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು. ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಧೌಮ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ತಪಸ್ಸಿನ ಪ್ರಭಾವ, ಭೀಮನಂತ ಭೀಮ ದುಡಿಯುವವ, ಅರ್ಜುನನ ಪರಾಕ್ರಮ, ನಕುಲ ಸಹದೇವರ ಸೇವೆ, ಧರ್ಮರಾಜನ ಧರ್ಮ ಪ್ರವರ್ತನ, ಇದೆಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರ ಅಂತ ಮಡ್ಡೆ ಜಮೀನು ಮರುಭೂಮಿ ಅಂತದ್ದು ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗ ಸದೃಶವಾಯಿತು. ವಿಶ್ವಕರ್ಮನಿಂದಲೇ ಆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನ ಅರಮನೆ ತಯಾರಾಯಿತು. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಖ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ರಾಜರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗ ನಡೀತು. ಅದರ ಮುಖ್ಯ ನೇತೃತ್ವ, ಪುರೋಹಿತತ್ವವನ್ನ ಧೌಮ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ವಹಿಸಿದ್ರು. ಬಹಳ ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದರು. ಯಜ್ಞ ಸಫಲ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಧೌಮ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಇವರ ಪುರೋಹಿತರಾಗಿದ್ರು. ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ, ದುಶ್ಯಾಸನ, ಶಕುನಿ ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಹಿತ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಜಗಳದ ಕನಸ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ದುರ್ಯೋಧನ, ದುಶ್ಯಾಸನ ಹೆಂಗರೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪಾಂಡವರನ್ನ ಸೋಲಿಸಬೇಕು, ಅವರು ಒಟ್ಟಿ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಬದುಕಲಾರದಂಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋಸದಿಂದ, ಶಕುನಿಯ ಒಂದು ಕುತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಪಾಂಡವರು ಲೆಕ್ಕದಾಟದಿಂದ, ಏನ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ ಊರಾಗ, ಚಕ್ಕ ಆಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಆಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಆಟದಂಗ ಇಂಥವ ಆಟವು. ನಿಮಗಾಟ ಭೂಮಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾದ್ರ ಒಂದು ಮನೆ ಹೋದಿತ್ತು, 4 ಎಕರೆ ಹೊಲವಾದಿತ್ತು. ಧರ್ಮರಾಜ ಇದ ಆಟ ಆಡಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡ. 12 ವರ್ಷ ವನವಾಸ, 1 ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಲೆಕ್ಕದಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ವಿದುರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ, ಯಾವಾಗ ಈ ಆಟವನ್ನ ನೀವು ಬರೀ ಒಂದು ವಿನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಆಡ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಆಡ್ಬೋದು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಡ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ರೊಕ್ಕ ಹಚ್ಚಿ, ಭೂಮಿ ಹಚ್ಚಿ, ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಹಚ್ಚಿ ಆಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವತ್ತೇ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ವನಾಶವಾಗುತ್ತದ ಅಂತ ವಿದುರ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದ ಅವಾಗಲೇ. ಆದ್ರೆ ಯಾರೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲ ಸೋತರು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು. ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜನೇ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದನೋ, ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವಾಂಶ ಸಂಭೂತರಾದ ಪಾಂಡವರೇ ವನವಾಸದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದರು, ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂಥ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸತ್ಪುರುಷರೆಲ್ಲರೂ ಧರ್ಮರಾಜನ ಹಿಂದನ ಹೊರಟು ಹೋದರು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೇದವನ್ನ ಬಲ್ಲಂತಹ ವೇದಜ್ಞರು, ಆ ಬಳಿಕ ಧರ್ಮಜ್ಞರು, ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಕೋವಿದರು ಎಲ್ಲ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆ ಜನ, ಬಹಳ ತಿಳಿದವರು, ಬಲ್ಲವರು, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ಅವರೆಲ್ಲ ಧರ್ಮರಾಜನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಅದಾನಲ್ಲ ಅದೇ ನಮಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ಇದ್ದಂತೆ ಅಂತ ಅವನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವಾಗ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೇ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ವನವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನದ, ಹೆಂಗ ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ, ಸತ್ಪುರುಷರನ್ನ ಪೋಷಣ ಮಾಡೋದು? ಚಿಂತೆ ಆಯ್ತು ಆತನಿಗೆ. ಧೌಮ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ. ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಮಿತ್ರ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ, ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ. ಅಂತಹ ಸೂರ್ಯನ ಉಪಾಸನ ಮಾಡು, ಸೂರ್ಯನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡು, ಸೂರ್ಯನ ಪೂಜಾ ಮಾಡು. ನಮಗೆ ಉಳಿದ ಯಾವ ದೇವರು ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ದಿನಾಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾನ. ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗುವುದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ವನಸ್ಪತಿಗಳು ಬೆಳಿತಾವೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳಿತಾವೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅನ್ನ ತಯಾರಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಬದುಕುವುದು ಸೂರ್ಯನ ಕೃಪಾದಿಂದ. ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಕಾದು ಆವಿಯಾಗಿ ಮೋಡವಾಗಿ, ಮೋಡ ಇದ್ದದ್ದು ಮಳೆಯಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸುರಿದು ಅದು ಹೊಳೆ ಹಳ್ಳಗಳಾಗಿ, ಕೆರೆ ಕುಂಟೆಗಳಾಗಿ, ಬಾವಿಗಳಾಗಿ ತುಂಬಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸೂರ್ಯನ ವರಪ್ರಸಾದ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೂರ್ಯನೇ ಉದಯವಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯಲ್ಲ ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದಿನಾಲು ನಾವು ಸೂರ್ಯನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೂರ್ಯನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗ? ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಿಯೋ ವಿಷ್ಣು, ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರಿಯ ಶಿವ, ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯೋ ಭಾನು. ಈಗ ವಿಷ್ಣುನ ಪೂಜಾ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಪೂಜಾ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಿವನ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿ 2 ಬಿಲ್ಪತ್ರಿ, 1 ಚರಿ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಮುಗಿತು ನಮ್ಮ ಪೂಜಾ, ವಿಭೂತಿ ಹೆಚ್ಚಿರ. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪೂಜಾ ಆಗಲ್ಲ, ಬಹಳ ಅಲಂಕಾರ ವೈಭವ. ಹಂಗ ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಿಯ ವಿಷ್ಣು, ಅವನ ಪೂಜಾ ಹಂಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರಿಯ ಶಿವ, ಜಲಾಭಿಷೇಕವಾಗಲಿ, ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಭಿಷೇಕವಾಗಲಿ ಶಿವ ಪ್ರಿಯವಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಿಂಗದ ಮ್ಯಾಲ 1 ಚರಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರು ಶಿವ ಸಂತೃಪ್ತ ಆಗ್ತಾನೆ. 2 ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ಏರಿಸಿದ್ರು ಚಿಂತಿಲ್ಲ, 2 ಹೂ ಇಟ್ಟರು ಸಾಕು. ಶಿವನ ವರ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯೋ ಭಾನು, ಸೂರ್ಯ ನಮಗೆ ಒಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದಿನಾಲು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ದೇವರು ಒಲಿತಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಒಲಿಯುವುದು ಎದಕ್ಕ? ಬರೀ ಹಿಂಗ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಲ್ಲ. 12 ನಮಸ್ಕಾರದವು. ಆ 12 ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರ 11-12 ಸಾರಿ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಒಬ್ಬ ಸೂರ್ಯ ಪುತ್ರನಂತೆ ಬದುಕ್ತಾನೆ. ಆದಿತ್ಯಸ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಯೇ ಕುರ್ವಂತಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಜನ್ಮಾಂತರ ಸಹಸ್ರೇಷು ವ್ಯಾಧಿರ್ನೋಪಜಾಯತೆ.
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಆದಿತ್ಯನಿಗೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಜನ್ಮಾಂತರ ಸಹಸ್ರೇಶು ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳ ಬಂದ್ರು 1000 ಜನ್ಮಗಳ ಬಂದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅವನು ರೋಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದಂಥ ರೋಗ ಇರಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನೊಳಗ ಮುಂಜಾನೆ 8 ಗಂಟೆ ಒಳಗಿನ ಸಮಯ ಬರೀ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕುಂತ್ರ ನಾವು ಹಾಲು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸೂರ್ಯನ ಇದರೊಳಗೆ ಡಿ ವಿಟಮಿನ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಹಂಗ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡು ನೀನು, ನಿನಗ ಸೂರ್ಯ ಒಲಿತನ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಧೌಮ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಅದರಂತೆಯೇ ಧರ್ಮರಾಜ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೂಜಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೂರ್ಯದೇವ ಒಲ್ಲದ ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ನನಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದಾರ, ಧರ್ಮಜ್ಞರದಾರ, ವಿದ್ವಾಂಸರದಾರ, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ ಅದಾರ, ಪುಣ್ಯವಂತರದಾರ, ಅವರ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೀನು ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಆಗ ಸೂರ್ಯದೇವ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನೇ ಆತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ. 12 ವರ್ಷ ವನವಾಸ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಯಾವುದೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಯಾವುದು ಅನ್ನದ ಕೊರತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ವಸ್ತ್ರದ ಕೊರತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸದಾ ಕಾಲ ಅಕ್ಷಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಂಥ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಇದು ಯಾರ ಕೃಪೆಯಿಂದ? ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕಷ್ಟದ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಯ್ತು. ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಂಗ ಮಾಡೋರು ಬೇಕು. ಅದರಂತೆ ಮುಂದ ಧೌಮ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಇವ್ರದ್ದು 12 ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಮುಗಿತ್ತು. ಪಾಂಡವರು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅಜ್ಞಾತವಾಸ. ಅಜ್ಞಾತವಾಸದ ನಿಯಮ ಏನಿತ್ತು? 5 ಮಂದಿ ಪಾಂಡವರು, ದ್ರೌಪದಿ, ಇವರೇನಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವರೊಳಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಇವನೇ ಧರ್ಮರಾಜ, ಇವನೇ ಭೀಮ, ಇವನೇ ಅರ್ಜುನ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವ ಅಂತ ಕೌರವರು ಬಂದು ಗುರುತು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿತ ಕೆಲಸ. ಮತ್ತೆ 12 ವರ್ಷ ವನವಾಸ, 1 ವರ್ಷ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಆಗಬೇಕು. ಹೀಗಿತ್ತದು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ, ಹೀಗೆ ನಿಯಮ ಇತ್ತು. ಆಗ ಧೌಮ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ಕೇಳಿದ, ಧರ್ಮಜ್ಞರೇ, ಮಹಾತ್ಮರೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಿಂಗ್ಯಾಕಾಯ್ತು? ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ನಾವೆಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಿದವರಲ್ಲ, ಎಂದೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದವರಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ. ದುರ್ಯೋಧನ ಎಷ್ಟು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಹೊಳ್ಳೆ ಅವನಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ ನಮ್ಮನ್ನ ಅರಿಗಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸುಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ, ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯೇನು ಅಪಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸದಾ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿವಿ. ಆದರೆ ದುರ್ಯೋಧನ, ಕೌರವರು ಸದಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದರು. ಆಗ ಧೌಮ್ಯ ಋಷಿಗಳ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ತುತಿ ನಿಂದೆಗಳು ಬರುವವೇ ಅವು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿಲ್ಲ? ದೇವಾಧಿದೇವನಾದ ಮಹಾದೇವನಿಗೆ ವಿಷ ಕುಡಿಯುವ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು. ವಿಷ್ಣುವಿನಿಗೆ 10 ಅವತಾರ ತಾಳುವಂಗಾಯ್ತು. ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೆ ರಾಹು ಗ್ರಹಣ ಆಗುವಂಗಾಯ್ತು. ಚಂದ್ರನಂತ ಚಂದ್ರ 15 ದಿವಸ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋಗ್ತಾನ, 15 ದಿವಸ ಹೊರಕೋತ ಬರ್ತಾನ. ಯಾರಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ? ಇಂದ್ರನಂತ ಇಂದ್ರ ಓಡಿ ಹೋದ ರಾಕ್ಷಸರ ಉಪಟಳಕ್ಕೆ. ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು, ನಳ ಮಹಾರಾಜ ಎಂಥ ಮಹಾರಾಜ ಇದ್ದ, ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಅರಣ್ಯ ಪಾಲಾಗುವಂಗಾಯ್ತು. ಯಾರು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದಂಗಾತ ಮಹಾರಾಜನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಹಿಂಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಬಂದದ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಸ್ಮಶಾನ ಪಾದ.
ಸತ್ಯವಾನ ಸಾವಿತ್ರಿ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸಂಗದೊಳಗ ಮತ್ತು ಉಳಿದವ ಗಂಡ. ಸೀತಾದೇವಿದು ಏನಾಯಿತು? ಏನು ತಪ್ಪಿತ್ತೇನು ಸೀತಾದೇವಿದು? ಏನೇನೂ ತಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಗಾಯ್ತು. ರಾವಣ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳ ಬರುವೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗ. ಒಂದು ಗಿಡ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಬಳಕೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗ ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲು ಬಡಿಲಾರದ ಗಿಡ ಇರ್ತತೆ. ಬಿಸಿಲು ಬಡಿಯುವುದೇ, ಗಾಳಿ ಬೀಸುವುದೇ, ಎರಡು ಟೊಂಗೆಗಳು ಮುರಿಯುವೇ, ಎರಡು ಹಣ್ಣು ಉದುರಿ ಬೀಳುವೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಗಾಳಿ ಬಿಟ್ಟಿತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಉದುರಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಹೂ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಗಿಡನೇ ಕಿತ್ತು ಬಿದ್ದು ಬೀಳಬಹುದು, ಅಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗ. ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಬರುವುದೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗ. ಅದನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹನೆಯಿಂದ ಸಂಯಮದಿಂದ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ವಿಜಯಶ್ರೀ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಅವನಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗ ದೇವರು ಒಲಿಯುವುದು. ಆಗ ಇದಿಷ್ಟನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಅಜ್ಞಾತವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು. ಇವ ಭೀಮಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು, ಇವ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು, ಇವರು ಪಾಂಡವರಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಗ ದ್ವೈತವನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಜ್ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ದ್ರುಪದ ಮಹಾರಾಜನ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರಿದ್ರು ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಕಳಿಸಿ ಇವರು ಪಾಂಡವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇಷಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಅಜ್ಞಾತವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದರು. ಧೌಮ್ಯ ಋಷಿಗಳು ಅವರಿಗೆ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಕಿವಿಮಾತುಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆದವರ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದು. ಊರಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯರು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಡಕಾಗಲಾರ್ದಂಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು. ಅದಕ್ಕೆ ಊರು ಹಿರಿಯರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯರು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೆಡಕಾಗಬಾರದು, ಯಾರಿಗೂ ಅಹಿತ ಆಗಬಾರದು. ಹಂಗ 4 ನೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದರಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಧೌಮ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ರಾಜಪುತ್ರರು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಹೆಂಗ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಸೇವಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ರೂಢಿ ನಿಮಗೈತು ಹೊರತು ನೀವು ಸೇವಾ ಮಾಡಿದ ರೂಢಿ ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸೇವಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕ ನೀವು ಅಜ್ಞಾತವಾಸದಲ್ಲಿರುವಾಗ ವಿರಾಟ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲಾರದಂಗ, ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವುದೂ ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಭೀಮ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯನೇ? ಒಂದು ಗಾಡಿಗಟ್ಟಲೆ ಅನ್ನವು ನಾವು. ಭೀಮಸೇನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕುಂತಿದೇವಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು? ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಒಂದು ಪಟ್ಟ ಒಳಗ ಕುಂತಿ ಮತ್ತು ಇವ್ರು ಉಳಿದ 4 ಜನ ಎಲ್ಲ 5 ಜನ ಅವರು ಒಂದು ಉಣ್ತಿದ್ರು. ಅರ್ಧ ಊಟ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಡಿಗೆ ಒಳಗಿಂದ ಅರ್ಧ ಪಾಲ ಬರೀ ಭೀಮ ಒಬ್ಬನಂತೆ ನಾವು. ಅದು ಮತ್ತೆ ಭೀಮಸೇನ ಉಣ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗಲ್ಲ, ಯಾರು ಉಣಿಸಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಹಾಕಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಕುಂತಿ ಒಂದು ತುತ್ತು ಉಣಿಸಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋದು, ಹಂಗಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ. ಭೀಮಸೇನ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರ. ಭೀಮಗ ಹಸು ಬಾಳ ಕಿತ್ತಂತ. ಆದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ದಿನ ಅರ್ಜುನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ? ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಸುಮ್ಮ ಶೂರಾಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಶೂರ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ತಪ ಮಾಡಿರಬಾರದು ಅರ್ಜುನ. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇವ ಬಿಲ್ವಿದ್ಯೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಕತ್ತಲಿತ್ತು, ಏನೂ ಕಾಣ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಗುರಿಗೇನೆ ಬಡಿಬೇಕು ಬಾಣ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಿರತವಾಗಿ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಆಯಾಸ ಅನ್ನೋದಾಗಲಿಲ್ಲ, ದಣಿ ಅನ್ನೋದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಹೊಳ್ಳಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ ಕೂಡ್ಲೇನ ಇವ ಭೀಮ ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬುಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡು ಊಟ ಕೂತಿದ್ದೀವ. ಕತ್ತಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿರ್ತದ? ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈಗಿನ ಲೈಟರ್ ಇದಾವ, ಅವಾಗ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ತಂದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಟಾಯ್ಸ್ ಮುಗಿ ಕೆಲಸ. ಅವಾಗ ಕತ್ತಲಿ ಏನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಕೈ
ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಅನ್ನ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ತಾಟ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಬುಟ್ಟಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಮನೆ ಐತಿ ಏನೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರೊಳಗ ಊಟ ಕೂತಿದ್ದ. ಅರ್ಜುನ ಬಂದ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕೊಂಡಾರ ತಮ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದ, ಇವ ಊಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದ ಭೀಮ. ಅಣ್ಣ ತಂದವ, ಏನಾಗ್ತಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಭೀಮ. ಇಂಥ ಕತ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮಕ್ಕಳು ಟೈಮ್ದಾಗ ತಂದವ. ತಮ್ಮ, ನಮ್ದು ರಾತ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 12ಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನ ತಂದವ ಭೀಮ. ಅಂದಾಗ ನಿನಗ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಯಿ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೇ ತಾಟ ಐತಿ, ಹ್ಯಾಂಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ತಂದವ. ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಿದ, ಸಮಾದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಲ ಅದು. ದಿನ ಇದ ಟೈಮ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹಿಂಗಾಗಿ ನನಗ ತಾಟೊಳಗ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಹೋಲೈತಿ ಗೊತ್ತಾಕತಿ. ಕತ್ತಲಿ ಒಳಗು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕತ್ಲೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ. ಅದಕ್ಕ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನನಗದು ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ಜುನನೂ ಕೂಡ ಅವನಂತೆಯೇ ಇವನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ. ಅಂಥ ಭೀಮಸೇನ ಇವನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಧೌಮ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ, ನೀವು ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ನೀವ ಸ್ವಂತ ಅವು ಇವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ರಾಜ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿರ್ಬೇಕು, ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ರಾಜನ ಹಾವಭಾವವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರ ಅಗ್ನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದು, ರಾಜನ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದು, ಸರ್ಪದ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಇವರೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಷ್ಟದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ತಪಸ್ಸುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದು, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಷ್ಟದ್ದು. ಹಾವಿನ ಜೊತೆ ಹೆಂಗ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋರು ನೀವು? ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಗ್ನಿ ಬಹಳ ಚಲೋ ಅದ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗ ಅದ, ದಿನ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ ಆದಂಗ ಆಗಿತ್ತದ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಮರತ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಕಿಡಿ ಹಂಗ ಎಲ್ಲರೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೈತ, ಊರನೇ ಸುಡ್ತದ. ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವೇ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಆತ. ಅವ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಗೆದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಏರಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾನ, ಅಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಅವನ ಕೈಯೊಳಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜನ ಹಾವಭಾವ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಸನ್ನೆಯ ಮೇಲಿಂದ ನೀವು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ರಾಜ ಒಂದು ಅರಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನು ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆ ನಡೀತದ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ ಏನೇ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿ, ರಾಜನ ಅರಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನೇ ಸುದ್ದಿ ಇರಲಿ, ಹೊರಗೆ ಹೇಳುವ ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಆ ಬಳಿಕ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರ, ರಾಜನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೇವಕಿಯರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ನೋಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಆ ರಾಜನ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಣಿಯರು, ಇನ್ನಿತರ ಉಳಿದಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ತಪ್ಪಿಸೈತೆ ನೋಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನರ್ಥಗಳಾದದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಆದ, ತಪ್ಪಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಈಗ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ ಅವರು ಅಜ್ಞಾತವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಪೂರ್ಣ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಬಂದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅವಾಗಲೂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು. ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಕೌರವರ ವಿನಾಶ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಹೊಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದಂಥ ಮಹಾತ್ಮರು ಧೌಮ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಧೌಮ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅಂದ್ರ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಜ್ಞರಿಗೂ, ಪುರೋಹಿತರಿಗೂ, ವೇದ ಪಾಠಿಗಳಿಗೂ, ಆಚಾರವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೂ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳಿದ್ದಂತೆ. ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಲಿಸಿದ್ರು ಅವರು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಂತಹ ಧೌಮ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಧರ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ 4 ನುಡಿಗಳು ಸದ್ಗುರು ಚರಣಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ.